शुरू करना मैं अल्लाह का नाम है कि जो बहुत बड़ा मेहरबान है जे कि रहम कर दिया सारा नहीं टिल करता महरम दिला में जो जानी जान है जे की हाल चाल है प्यारे हो ठीक ठाक हो अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम अद्धी वेड़ा लैके थोड़ा अपना महबूब सरमद थोड़ी सेवा च हाजिर है मालिक थोड़े ते अपना खास करम करे और ये पता ही है जनाब थानों की खालिस अदबी प्रोग्राम होता है और असी इस प्रोग्राम के राही ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਦਬੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਨਸਰ ਨਗਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਔਰ ਮਸ਼ਵਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਰਾਣਾ ਅਤੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਆदिल और ये नौजवान बड़ी मेहनत नाल जनाब प्रोग्राम बना के थोड़ी खिदमत पेश करता है और तुम मुहब्बत करते हो प्रोग्राम बारे कमेंट्स करते हो इसमें लाइक करते हो शेयर करते हो तो ये सिलसिला जारी रखना जनाब और जी शख्सियत अज साढ़े अदबी बेड़े के मेहमान ने साढ़े पुराने बड़े ने महान शख्सियत ने जनाब यकीन करो कोई उस्ताद ने और शायर ने अदीब ने और ये अपने शायरी के हवाले न अगर गल करिए तो नात का बेशक सिलसिला है गजल हो गए जनाब इसको हट के मजाही शायरी हो शायरी दी जिन्नियां भी पक्खा ने जिन्हें भी सिंफा ने शायरी दियां उन्होंने जनाब पूरा अबूल हासिल है उन्होंने और सब तो बड़ी गल है कि माशाल्लाह किताबों के भी ढेर लगे ने उर्दू हो या पंजाबी और बेशुमार अवार्ड उन्होंने मिले ने और सदाकती अवार्ड भी मिले माशाल्लाह और अल्लाह करे कि फिर उन्होंने अवार्ड मिले और नात के हवाले नाल यकीन करो आज जो साडे फैसलाबाद नात का जो माहौल है ना मैं समझना कि उसी शख्सियत की मेहनत है और अपने आप को खादमे नात कहलवाना पसंद करते हैं मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर रियाज कादरी साहब बहुत शुक्रिया सर जी बहुत शुक्रिया मेहरबानी टाइम बाद साडे कोल तशरीफ लिआए अज उस रतली वेड़े दे विच सलामत रखे सर तुहानू सर एक गल तो दसो जिस तरह करके मालिक ने थानू इज्जत दी है और एक अच्छी पोस्ट तो तुम रिटायर हुए हो और इन्नी सारी किताबा लिखिया हैं सदाकती अवार्ड भी मिल गया सर इन्ना कुछ अमूमन ये देखा कि जो इन्ना कुछ किसी भी बंदे नूं मिलदा है बड़ा उहदा दौड़ टप्पा ते बड़ी फूं फां ते धौण च सरिया आ जांदा है ते सर इधर जिहड़ी आजजी है मतलब ये कित्थों सारा ये मैं दस रहा था कि 35 साल सर्विस की 35 साल पढ़ाया बच्चों अंग्रेजी ते ट्यूशन की अजो भी इदा ही है कि लगता कि मैं होर पढ़ावां वाह ते जिन्ना भी कोई पढ़िया अजे लगता कि होर पढ़ना जमाना तालब इल्मी है मेरा अजे ये तालब इल्मी जारी रहती सारी उम्र कभी बंदा इलम सीखते ये नहीं कह सकता कि मैं उस्ताद बन गया जे चलो उस्ताद बन गया समझो उधर ही खत्म हो गया तालब इलम सारी जिंदगी रहेगा ते कामयाब रहेगा ते मेरी तालब इल्मी है अजे मैं समझना कि मैं करना कुछ काम करना अजे शुरू भी नहीं किया अजे तो इब्तदा है साडी क्या बात है सर क्या बात है सर क्या बात अच्छा सर तुस तुहाडा उर्दू च किदां काम है ते पंजाबी उर्दू च भी मैं एमए कीता अंग्रेजी च भी एमए कीता है ते तकनीकी काम किताबां ये तो पता होना कि मैं तकरीबन 35 साल अंग्रेजी पढ़ाई बच्चों अच्छा ये भी कहना कि अंग्रेजी पंजाबी जिस तरह पढ़ाई के अंग्रेजी दी चीज़ां नज़मां दा तजर्बे पंजाबी जो कीते फिर बच्चों फिर समझ आए उर्दू च भी कीते लेकिन जो मैं उन्होंने पंजाबी दस्या ना भी ਇਹਦਾ मतलब आ वा तो फिर उन्होंने समझ आए जिन्हें नॉवल ड्रामे अफसाने इंग्लिश की तारीख हिस्टरी वो मैं पंजाबी च बच्चों पढ़ाई दे उन्होंने हिफज हो गई याद हो गई और भुलते नहीं हो मैं और कहना कि ही गोज टू लाहौर जो ये पढ़ाया तो मैं क्या भी वो लाहौर गया तो उन्होंने समझ आ गई सारे पंजाबी में गल अच्छा सर किताबां वाली साइड ते किताबां 15 किताबां छपदियां ने जिन्हां दे विचों पंजाबी दीयां 5 किताबां ने ते उर्दू दीयां 10 किताबां ने ते अक्सर किताबां दी तादाद जिहड़ी ओह नाल दीयां किताबां जिस तरह तुसीं दस्सिया जी जी ना दे हवाले नाल ते वैसे मैं बच्चों वास्ते भी किताब लिखी शायरी दी कलियां चांद सितारे जी उत्ते भी नेशनल बुक फाउंडेशन दा अवार्ड मिलिया सी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक किताब लिखी अल्लामा इकबाल खराज तहसीन पेश किया हमारे कायदे आज़म जी ते शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल इन्हां तक किताबां दे भी सदाकती अवार्ड मिले नेशनल बुक फाउंडेशन सदाकती अवार्ड देती है वो मिले और तो तुहानूं ये खुशी होगी कि जिहड़ी किताब से हमारे कायदे आज़म जी ਉਹਦਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਿਆ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੂਦ ਖੱਦਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹ ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਤਸਵਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁੰਬਦ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾਤ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਰਦੂ ਚ ਹੈ ਉਰਦੂ ਨਿਕਟ ਨਾਤ
1999 ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2002 ਚ ਛਪੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ। ਵੈਸੇ ਸਰ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 80 ਦਹਾਈ ਚ ਹੈ। 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਚ ਬਿਲਕੁਲ 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 85 ਤੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ BA ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਦੌਰ। ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ BA ਤੱਕ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ 89 ਚ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਕਬਾਲ ਸ਼ਹਿਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੇ ਵਹੀਦ ਅਖਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 81 ਚ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਵੀ ਦਿਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਬਣਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ BA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਸਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ? ਘਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਮਸੂਦ ਆਲਮਪੁਰ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਰਾਸਤਾ ਨਮੀਰ ਹਮਜ਼ਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਹਰਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਲਮ ਅੱਲਾ ਚੰਗੇ ਦੀ ਬੂਟੀ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਰੋਕ ਫਰੀਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਚ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸੈਫਲ ਮਲੂਕ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘਰ ਚ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਘਰ ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਚ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਐਸੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਐਤਰਲ ਕਸਸ, ਯੂਸਫ ਜ਼ਲੈਖਾ, ਮਾਲਿਕ ਲਾਮਾ ਸਲਾਲਪੁਰੀ। ਤੇ ਸਰ ਮਾਸਟਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਐਮਏ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। BA ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ ਤੇ 162 ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਰੈਫਰ ਟੂ ਦੀ ਕੰਟੈਕਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹ ਮਕਤੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਆਫ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹੀ ਕਿੱਸਾ ਛੇੜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸੰਦ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਮਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਾਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨੀਰ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਰਊਫ ਸ਼ੇਖ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਯੂਨਸ ਅਖਤਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਤਕਸੀਮ ਪਾਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਹੈ? ਉਰਦੂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਰਦੂ ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਮਾਸਟਰ। ਅੱਛਾ। ਐਮਏ ਉਰਦੂ ਚ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਾਂਗਾ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਹਾਫਤ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਸੀ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਉਹ ਚ ਮੈਂ BA ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਸਾਲਿਆਂ ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੀ ਲਿਖਣਾ, ਪਰਚਾਕਾਰੀ, ਅਦਾਰੀਆ ਨਗਾਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਮਜ਼ਾਕ ਤੇ ਉਹ ਤੰਜ਼ੋ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਰ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ, ਇਨਬੋਰਨ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਮਸलन ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਲੀ ਉਹਦੇ ਡਿਊਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੌਤੀ ਤਾਸਰਾਤ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਐਸੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ। ਹੁਣ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੋਲਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਲੋ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਅਕਸਰ, ਇਹ ਫਰਲੋ ਮਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ। ਫਰਲੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। अच्छा, FURLO फरलो मैंने ਹੁੰਦਾ ਬਗੈਰ ਇਤਲਾਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਫਰਲੋ ਫਰਲੋ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮਸਲਨ ਟੇਕ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੇਕ ਟੁੱਕ ਟੇਕਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਢ ਲਈਦਾ। ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਕ ਲਈ ਹੈ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲਾ ਆਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਤਸੱਵੁਰ ਸਬਜ਼ ਗੁੰਬਦ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੀ ਹਮਦ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਕੁਝ ਨਾਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਤ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਲਾਸ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਸੂਰ ਪਾਕ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ ਆਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ ਆਏ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡੇ ਹਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ ਆਏ। ਵਾਹ। ਮਿਲੀ ਗੁਹਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾੜਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸ਼ੇਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਪੁੱਛੋ ਬਿਲਾਲ ਮਸਹਬ ਤੇ ਅਸਾਮਾ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਹੋਈ ਪਿੰਜਰੇ ਤਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ। ਵਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਤਵੇਲੇ ਹਾਸਿਆਂ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਗਏ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਸੀ ਲੱਗੀ ਯਾਦ ਗਮ ਦੇ ਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਰ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤੇ ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ ਆਏ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ? ਹਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦ ਨਬੀ ਆਏ। ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ
ਤੇ ਵੀ ਆਸਿਆ ਜਾਵਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਗਏ ਬਿਲੀ ਫਵਾਰ ਲੰਬੇ ਵਾੜਿਆ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਆਏ ਮਕਦਾ ਕੇ ਰਿਆਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਇਹ ਸਭ ਰਿਫਤ ਨਬੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆ ਵਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਫੀ ਆੜਿਆਂ ਤਾੜਿਆਂ ਸਾੜਿਆਂ ਜਾਂਦੇ ਗਏ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਮਨਫਰਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕਦੋਂ ਛਪੀ ਸੀ ਤਸਵਰ ਸਰ ਹਕੂਮਤ 2002 ਛਪੀ थे सदाकत अवार्ड सवाई अवार्ड दोनों अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਮਿਲੇ सही ਚਾਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਅਫਜ਼ਲ ਜਾਫਰੀ ਅਵਾਰਡ अच्छा अच्छा ਤੇ ਨਾਰਵਾਲ ਤੋਂ ਹਾਸ਼ਮ ਸ਼ਾਹ ਅਵਾਰਡ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਸੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪੈ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ डिजाइन सेलेक्ट कर लेते हैं इंसान बना लो जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और शायरी भी इसी सुन रहे हैं मिलते हैं पर एक तो बाद ਲੋ ਜੀ ਮੋੜਵੀਂ ਘੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਕਾਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕਾਂ
याद आ गया सर, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 32ਵਾਂ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਅਸੀਂ 31 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ, ਐਮਫਿਲ ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਗੇ PhD ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਰਸ਼ਦ ਮੰਜ਼ੂਰ ਮਰਹੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, यानी मुबारकबाद। साडा भी एक तरह का छना लो बड़ा अच्छा लगता सर। अच्छा सर, ये दसो कि तुसीं सर लम्बे अरसे तो शहर में बहुत सारियां तंजीमां ने जी जी नात के हवाले नाल खास जी कोशिश कर रहे हो, और माशाल्लाह और रब ने लग भी लाए ने माशाल्लाह। तुहाडी बड़ी पूरे मुल्क विच तुहानूं बड़ी कदर दी निगाह नाल वेखिया जांदा सर। एक चीज़ मैं सर सीखना चाहना कि तरे मिसरा जिहड़े वो सारे होंदे ने, एक तरह मिसरा दित्ता जांदा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰ ਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲ ਆ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਇਕਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਸਤ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਸਰ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਤਾਰਾ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਫੀਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 10 ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਰਦੀਫ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਦੀਫ ਬਣਾ ਲਈ, ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਦੀਫ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਚੌਥੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰਦੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲਾਤ ਔਰ ਮਜ਼ਾਮੀਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਹੀ ਨਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਈ ਸ਼ਾਇਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦੇ, 3-4 ਨਾਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, 5 ਨਾਤਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਦਤ ਅਲੀ ਸਾਕਬ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਮਿਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਨੇਮਤ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਮਿਲੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਹਰ ਨੇਮਤ, ਹੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇਮਤ, ਏਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਹਰ ਨੇਮਤ, ਘਰ ਨੇਮਤ, ਸਰ ਨੇਮਤ, ਬਾਰ ਨੇਮਤ, ਦਰ ਨੇਮਤ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਨੇਮਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨੇਮਤ, ਰਾਹਤ, ਜੰਨਤ ਏਦਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿਸਰੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾਫੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਨਾ, ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਵਲੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਨੀ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕਾਫੀਆ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਆਉਣਗੇ, ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਨਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਉਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਸਦਕਾਰ ਦੇ ਸਦਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੇ ਸਦਕੇ ਏਦਾਂ ਆਉਣਗੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀਆ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਕੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਸਦਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਝੋਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੋਕੇ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਸੌਖੇ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮਜ਼ਮੂਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਆਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਦੀਫੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਰਾ ਨਾ ਉਹ 1 ਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ ਕਰਦਾ, ਮੀਟਰ ਸਮਝ ਲਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਤਬਾਦਾਰ ਨਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੈਰ ਮਰਤਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਮਿਸਰਾ ਦੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਵਾਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਲਏਗੇ। ਤਜਰਬੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਫਜ਼ਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਕਾਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਤ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਂਸਲ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਵੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਨਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 18-19 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਤੇ ਮਸਰੂਰ ਬਦਾਯੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ੂਦਗੋ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਾਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਅਗਰ ਜਾ ਰਹੇ। 1 ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੂਦਗੋ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 10 15 ਨਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਨਾ 2-4 ਵੱਧ ਰੋਟੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਕਰਨ 4 ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪੜ ਪਾਟਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਪੜ ਪਾਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਕਿਆ ਇਹ ਅਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਦਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣੇ ਨਕਾਬਤ ਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਕਾਬਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਫੇਲ ਬਦੀਗ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਗਜ਼ਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸਾਵੀ ਨਾथ साहब के लोट वोट हो जाते हैं ये पैरोटी बन के। अच्छा सर अगले और तक मुकम्मल कर लिया। बाबा उस्ताद शायद बारे बाबा उस्ताद शाह ने ना लिखा यार मंगया सी ते तो रब्बा हो गया। हां केड़ी मैं खुदाई मांग जी 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਥਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ YouTube ਤੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸੀ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸਰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰ ਤੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਵੈਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨ ਜੱਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਏ ਲੱਗੀਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਕੰਨ ਜੱਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਮੰਗ ਲਈ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਰੱਬਾ ਤੈਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾਈ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ-ਕਦੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੈਜੈਂਡਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਦਾਸਤਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀਰ ਫਜ਼ਲ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਬਦੁੱਸਾ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਪੀੜੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ ਮਾਪੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਬਸਤਾਨ ਚ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਾਬਾਦ ਜੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦਾ ਸਰ ਟਾਈਮ ਹੈ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਆ ਰਹੇ 5 ਵਜੇ 6 ਵਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ ਸਰ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦੀਬਾਂ 3 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ 3 ਵਜੇ ਪੂਰੇ ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਲਾਵਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੀ ਨਾ ਰਵੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਖਾਣੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ 3 ਤੋਂ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਟੀ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। लो सर साढ़े प्रोड्यूसर भी इशारा दे रहे हैं कि वक्त का टाइम होंगे लेकिन सर इससे पहले शायरी ये सर शायरी सुनना चाहते हैं पंजाबी गजल में सुना रहे मेरे सज्जन आसमाना दे तारे वाह मेरे सज्जन आसमाना दे तारे सारे जग विच उन्हां दे लचकारे क्या बात है सर। उद्यम वाले मंजिल उत्ते अपड़े ने वाह उद्यम वाले मंजिल उत्ते अपड़े ने हौसला छड्डन वाले राह विच हारे क्या बात है सर क्या बात। शेर अगे झूठे सां ते हर थां साडी चौधर सी वाह झूठे सां ते हर थां साडी चौधर सी सच बोले ते लोकां पत्थर मारे वाह 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 झूठे थां ते हर थां साडी चौधर सी बहुत अच्छा है सच बोले ते लोकां पत्थर मारे। वाह ਅੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਜਾਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ हाय ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਰ वाह 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 सर वाह ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਇਹ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਮਰ ਜਾਵਣ साडे बच्चे रोटी दे ਬੰਜਾਰੇ ਨੇ वाह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਰਲਾਇਆ ਬਿਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਰਲਿਆ ਉਹ ਖਾਰੇ वाह ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਹੂ ਰਲਾਇਆ ਬਿਠੇ ਨੇ ਵਾਹ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਹੂ ਰਲਿਆ वो खा रहे हैं वाह
ਤੇ ਉਦਮ ਵਾਲੇ ਮੰਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਹੌਸਲਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਵਾਹ। तो जी जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब ने गुफ्तगू का सिलसिला जारी है ते मिलने हैं जनाब एक छोटे ਜਿਹੇ वक्फे के बाद। मोड़वी करीनाल जनाब तो सेवा हाजिर और आज सारे स्टूडियो में मौजूद ने जनाब प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब। अच्छा संजीव दसो जिमें अपने सूबा सिंध है, सरहद है, बलूचिस्तान है, उत्थे मादरी जुबान तो मतलब प्राइमरी तो उन्होंने मादरी जुबान पढ़ाई जा रही है। हर तरह वो मुहब्बत करते हैं लोग। असी आप भी उन्नी मुहब्बत नहीं करते वैसे पंजाबी ये साडी गवर्नमेंट का भी उन्नी दिलचस्पी नहीं साडी जुबान नाल। ये देखी ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮਸੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਚ ਬੋਰਡ ਸਿੰਧੀ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣਗੇ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਸਿੰਧੀ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਆਪੇ ਤਾਂ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਣਗੇ ਆਪਣੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਸਿੰਧੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਦਿਨ ਐਸਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਣਾ ਦਾ ਨਾ ਅਜਰਕ ਤੇ ਸਿੰਧੀ ਟੋਪੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੀਤ ਵੀ ਬੜੇ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਵਾਇਤ। ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਧ ਦਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਲ ਇਸਲਾਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ, ਨਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਚਰਲੀ ਆਪਣੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਕਾਫਤ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਲੋਚ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਲੋਚੀ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਸੁਬਹ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ KPK ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਸਰ ਪਠਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਠਾਨ ਕੰਮ ਆ ਕੇ ਪਸ਼ਤੋ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸ਼ਤੋ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਪਛਤੇ ਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਵੀ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੇ। ਤੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਾਇਤ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਰਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਚ ਮਸਲੂਹੀਅਤ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਆਦਾ ਗਹਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਖਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਚ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਫਗਾਨੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਫਗਾਨੀ ਬਣ ਗਏ, ਅਬਦਾਲੀ ਆਏ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ 21 ਫਰਵਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾੜ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਮਾਰਚ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰਲ ਦਿਹਾੜ ਰੱਖਤਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੈਮਰਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਖ ਨਾ ਲਵੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਪੱਗ ਪਾਈ ਆ। ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਪੱਗ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਗ ਲੱਗੀ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੱਗ ਆ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪੱਗ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਮੁੱਢਲੀ ਸਤਹ ਤੋਂ ਅਗਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ? ਕਿਸੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ BA FA ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਬਜੈਕਟ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅੱਗੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਬਣਨ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਬਾਤ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਿਆ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ जी 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 ਦਾਦੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬी किसी को नहीं सीखी वो कहेगा मेरी माँ ने मुझे पंजाबी बोलने पर मारा है मेरे स्कूल के टीचर ने मुझे पंजाबी बोलने पर मारा है सर रौला तो इत्थे है ना जी ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ आपे ही मुजरम अपने ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰ ਸਰ ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਫਿਰ ਗਜ਼ਲ ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਇਆ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰੰਗ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਰ ਵਾਰਸ ਅਲੀ ਵਾਰਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰਾ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਾਈਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਹ ਤੇ ਕਦਾਈ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬਦਲ ਖੁਦ ਕੁੱਟਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਖਸੀ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਰਿਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਈਆ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਾਂਗਾ ਸਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖਾਤਾ ਟਾਈਪ ਜੋ ਮੈਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਾਈਆ ਕਲਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ ਮਜ਼ਾਇਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਈਆ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਜਿਉਂ ਖੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ 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 ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਖੁੱਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਜਿਉਂ ਖੋਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਤੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥ ਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਲਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਕਲਾ ਘੋੜੀ ਕੀ ਚੜਿਆ ਬਾਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੈ ਸਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਾਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਬਾਤ ਖਬਰੇ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਹੱਸ ਪਵੇ ਹਾਂ। ਖਬਰੇ ਸੱਜਣ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੇ ਹੱਸ ਪਵੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਵਾਹ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹ 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 ਸਰ ਫਿਰ ਸੁਣਾਓ ਇਹੋ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਬਹੁਤ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨੀਲੇ ਪੈਰ ਤੇ ਬੂਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਬੂਤਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਵਾਹ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਗਲਾ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਾਹ ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਆਜ਼ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਪਾਰਟਸ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਬੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰ ਸਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤਾਂ ਸਲਾਮ ਜੋਗ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛਾਣਿਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲਓ ਜਨਾਬ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੇਲਾ ਆਪਣੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਸੁਣੇ